कस्तूर कुंकुमाकर गोरोचनासुगंधाना परमित कलशकन्या गृहमेधि कवीश्वर वीणादि वाजमे गध्वनीनां श्रीशैलविंज हेमाचल गोवर्धन कैलासादि महाशैलानां तर्कमेवां सान्य वैशेषिक भाट्ट प्राभाकर व्याकरणादि षड्शास्त्राणां रोग्यच सामधर्वण वेदानां लग्नहोराध्यकाननवांश द्वादशांश त्रिंशांश त्रिंशदंशांशकानां निरन्तरमनुकूले शुभे ग्रह सर्वे शुभ एकादशस्थानबला सुप्रेताः सुप्रसन्ना वरदा भव श्री सीतारामचंद्र स्वामी गोविंद ध्रुवंदे राजा ध्रुवं देवा बृहस्पतिः ध्रुवंद इंद्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं ध्रुवं ध्रुवेण हविषा अस्मै देवा अयं ध्रुवम् अयं ब्रह्मणस्पतिः अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु बोल रामचंद्र भगवान की సగూఢ జీర మిశ్రితం సుముహూర్తం. ఇప్పుడు రామచంద్రుణ్ణి సీతాదేవిని విడదీయరాని బంధంగా ఈ సుముహూర్తం చేసింది. లోక భర్త లోక కర్త అయిన రామచంద్రుడు సుముహూర్తంలో, సుముహూర్తం అంటే తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతేతేంద్రియం స్మరామి. అంటే తారాబలం ఉండాలి, సుదినం కావాలి, సుముహూర్తం కావాలి, చంద్రబలం కావాలి, విద్యాబలం కావాలి, ద్రవిణం బలం కావాలి. ఇవన్నీ బలాలతో పాటుగా పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం కూడా కావాలి. ఇవన్నీ మనకు ఈ సుముహూర్తంలో చక్కగా కుదిరాయి కనుక ఆ రామచంద్ర స్వామి సుముహూర్తానికి అక్కడ భద్రాచలంలో రామచంద్రుణ్ణి సీతాదేవి పరిణయమాడింది. ఇక్కడ కోదండ రామాలయంలో సీతాదేవిని రామచంద్రుడు పరిణయమయ్యాడు. ఈ సుముహూర్త సమయము శుభలగ్న సమయం మన అందరికీ కూడా శుభ పరంపరను ప్రాప్తింపజేస్తుంది అని ఆ భగవన్ ఉవాచగా మనం అందరం కోరుకుందాం. ఇప్పుడు అక్షతారోపణ కార్యక్రమాన్ని, మాంగళ్యధారణ కార్యక్రమాన్ని మనకు యజ్ఞాచార్య స్వామి వారు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మాంగళ్యంలో మాంగళ్యం ధారణ ఎందుకు చేయాలి అన్నదానికి మనకు ఇతిహాసంలో ఒకటి ఉంది. బాసింగానికి కూడా ఒక ప్రమాణం ఉంది. బాసింగంలో మనం సున్నాను తర్వాత పెట్టుకున్నాం. అసలు బాసింగం అని అనరు, బాసిగం. బాసిగం అంటే ఇడ పింగళ రెండు ఏవైతే నాడులు ఉంటాయో ఆ రెండు నాడుల మధ్య సుషుమ్న అని ఒక నాడి ఉంటుంది. దానికి కుడివైపున సూర్యనాడి, ఎడమ వైపున చంద్రనాడి, ఈ రెండు నాడుల మధ్య సుషుమ్న ఉంటుంది కనుక వివాహ సమయంలో వధూవరుల ఇద్దరి భృకుటి మధ్యలో ఇతరుల దృష్టి పడ్డప్పుడు వారికి దృష్టి దోషం తగులుతుంది కనుక ఈ బాసిక ధారణ అనేది వివాహానికి పూర్వమే చేసి కళ్యాణ మంటపానికి తీసుకొస్తారు. అట్లాగే మాంగళ్య ధారణలో అమ్మాయి తరపున ఒక పుస్తే, అబ్బాయి తరపున ఒక పుస్తను, రెండు పుస్తలను తీసుకువచ్చి ఇరువంశాలను ఒకటిగా చేసేందుకు మూడు ముళ్ళ బంధంతో ఏక ముహూర్తంలో సప్తపదితో ఆ బంధాన్ని దృఢత్వం చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు మనకు వైదికంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం. ఓం హిరణ్య అధ శ్రీ సూక్త పఠం కరిష్యే. ఓం హిరణ్యవర్ణ ప్రబోధిని శ్రియం దేవీ మవహ్వయే శ్రీర్మా దేవీ దుషదా కాంసహస్మిదాన్యప్రారమార్ద్రాంఝలందే కృత్తాం దర్పయందే పద్మే స్థితాం తామిహో మహ్వయే శ్రియం చంద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలంతి శ్రియం లోకే దేవదుష్టాముదారా
तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेणश्चतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोदयातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधबिल्वः तस्य फलानेदपठाणदन्त मायान्तरायाश्च वाक्या लक्ष्मीः उपैतुमां देवदः कीर्तिश्च मणिनादः प्रादुर्भूतास्ति राष्ट्रेऽस्मिन्न कीर्तिवृद्धिं ददात मे वाजामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अबोधिमसमृद्धिं च सर्वानिर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां हरेषीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिह बह्वये श्रियं श्रीर्मे भजत अलक्ष्मीरमेणश्चद मनदः काममागतं वादसत्यमधीमहि भजोनागं रूपमन्नस्य मयश्रीद्रयदा यशः अर्धमेण प्रजाभूतामैजं भवगर्धमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धान् चिक्लीतवसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां यः करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधं गावो दास्योऽश्वान् पुरुषानः पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्वा श्रियै जाता श्रिय अनिर्याय श्रियं वयोजनितृभ्यो ददातु श्रियं वसाना अमृतत्वमायन्ति भवन्ति सद्यः समिदामि तज्जोन् श्रेयेवेनं तच्छ्रियामा ददाति षट्कृतं सन्धत्तं सन्धीयते प्रजया पशुभिः य एवं वेद ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ प्रकृत्यै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ श्रद्धायै नमः ॐ सुरभ्यै नमः नमः ॐ पद्मलयायै नमः पद्मायै नमः ॐ शुचये नमः स्वाहायै नमः ॐ स्वधायै नमः धन्यायै नमः ॐ धन्यायै नमः ॐ हिरण्मयै नमः ॐ लक्ष्म्यै नमः नित्यपुष्टायै ॐ विभावर्यै नमः आदित्यै नमः ॐ दुत्यै नमः दीप्तायै ॐ नमः वसुधायै नमः ॐ वसुधायै ॐ वसुधारण्यै नमः कमलायै नमः ॐ कान्तायै नमः ॐ क्षमायै नमः ॐ क्षीरोदसम्भवायै नमः परायै नमः ॐ वृद्धये नमः अनघायै नमः ॐ हरिवल्लभायै नमः शोकायै नमः ॐ अमृतायै नमः अमृतायै नमः ॐ दीप्तायै नमः लोकशोकविनाशन्याय ॐ धर्मनिलयायै नमः करुणायै नमः ॐ लोकमात्रे नमः लोकमात्रे नमः ॐ पद्मप्रियायै नमः दास्ताय नमः ॐ पद्माक्षी नमः ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः ॐ पद्माधवायै नमः ॐ पद्ममुख्यै नमः ॐ पद्मनाभप्रियायै नमः ॐ रमायै नमः ॐ पद्ममालाधरायै नमः ॐ देव्यै नमः ॐ पद्मन्यै नमः ॐ पद्मवन्द्यै नमः ॐ पुण्यगन्धाय नमः ॐ सुप्रसन्नाय नमः अमृतादामके नमः अमरापाणन्दरुपाणमिन्द्राणमन्दजेताय नमः आह्लादजनन्यै नमः नमः शिवाय नमः शिवरे नमः सत्य नमः विमलायै नमः विस्फुरण्यै नमः पुष्टं प्रीतुण्यै शान्तां शुक्लमाल्यां नमः स्त्रियै नमः वाजनं बिल्वलयां वरारोहणं नमः सुन्दर्यां सुन्दराणमुदारां नमः हरण्यै नमः यमल्यं धनदान्यै नमः सिद्धे नमः त्रेणं ज्ञान शुभप्रदाय नमः नूपवेशवानन्दष्टवस्तुप्राण्यप्राकारानुद्रं जयमङ्गलं दिव्य विष्णुमक्षस्थलस्थितं विष्णुपतिनारायण देवं रोडनं ब्रह्म विष्णु
శివాజ్ఞానం భూం భూం యే నమః ఓం లక్ష్మీం చరణలాక్షాంక సాక్షాత్ శ్రీవత్సవక్షసే శ్రీవత్సవక్షసే క్షేమంగరాయ సర్వేషాం శ్రీరంగేశాయ మంగళం जय बोलो लक्ष्मी माता के, जय बोलो सीता माता के। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, ओम महादेव्यै च विद्महे श्री रामपत्न्यै च धीमहि। చెప్పండి మాంగళ్యం మాంగళ్యం చేతులు జోడించి శ్రద్ధతో భక్తితో ఉచ్చారణ చేయండి దోషాలు లేకుండా మాంగళ్యం మాంగళ్యం తంతునానేన తంతునానేన లోకరక్షణ లోకరక్షణ హేతునా హేతునా కంఠే కంఠే బధ్నామి బధ్నామి శుభగే శుభగే త్వం జీవ తంజీవ శరదశతం శరదాశదం జై బోలో సీతామాతా కీ జై బోలో మాంగళ్యదాస్తు సీతామాతా కీ జై అందరూ కూడా కరతాళ ధ్వనులు మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళ దేవతాయ. ఇది మాంగళ్యంకు కనకదారాస్తవంలో ఇచ్చే నిర్వచనం. ఇంత ఈరోజు రామచంద్రుణ్ణి సీతాదేవిని దంపతులుగా మార్చే ఈ మూడు ముళ్ళ బంధం ఏదైతే ఉందో మాంగళ్య ధారణ, ఈ మాంగళ్య ధారణలో మహాలక్ష్మి మహాకాళి మహాసరస్వతి ప్రయుక్తమైన లలితాదేవి ఆవాహన ఉంటుంది కనుక మాంగళ్యాన్ని పూజించిన, దర్శించిన, అర్చించిన, సేవించిన మనకుండే మమకారాలన్నిట్లో కూడా యోగ్యత పెరుగుతుంది అని చెప్తారు. మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే సంజీవ శరదాశతం మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. అనయోః దంపత్యోః దీర్ఘాయుష్యాభివృద్ధిరస్తు. అనయోః దంపత్యోః పరిపూర్ణ శ్యాభివృద్ధి సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. అక్షతారోపణ. క్షితము విరుగునది, అక్షిత విరగనిది. అయితే అక్షతారోపణంలో మనకు రామాయణ కాలంలో అక్షతలు ఉండేవి, కానీ దానితో పాటుగా మేలి రకమైన ముత్యాలను సముద్రుడు తన కూతురు కోసం పంపించేవాడు. సముద్రుని కూతురు ఎవరు? సముద్ర తనయాం అంటే లక్ష్మి. లక్ష్మి త్రేతాయుగంలో జన్మించింది సీతాదేవిగా. ఆయన వరించింది ఎవరినంటే విష్ణు స్వరూపుడైన రామచంద్రుణ్ణి. అలాంటప్పుడు రామచంద్రునికి అసలైన మామగారు త్రేతాయుగంలో జనక చక్రవర్తి అయినా సముద్రుడు కూడా మామగారే కనుక సముద్ర గర్భంలో ఉండే ముత్యాలన్నింటినీ కూడా తలంబ్రాలుగా ఆ రోజున అక్షతారోపణకు కళ్యాణంకు పంపించాడు సముద్రుడు. దీంట్లో ఇంద్రనీలాలు ఉన్నాయి, ముత్యాలు ఉన్నాయి, మాణిక్యాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి నవరత్నాలన్నిటితో కూడా తలంబ్రాలను తలప్రాలు, తల అనగా తల, దాని నుండి జారువారేటి ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాలు అంటే బియ్యం, తల నుండి జారువారే ఏవైతే ప్రాలు బియ్యం ఉన్నాయో వాటిని మనం తలప్రాలు పోయి తలంబ్రాలుగా మార్చుకున్నాం. అయితే ఆ కాలంలో ఎట్లాగైతే ముత్యాల తలంబ్రాలు ఉన్నాయో ఈ రోజున కూడా మనకు కోదండ రామచంద్ర స్వామి ప్రభు సన్నిధిలో మన భక్త బృందం అందరూ కూడా ముత్యాల తలంబ్రాలతోనే మనం ఇక్కడ ఆరాధన చేసుకుంటూ తలంబ్రాలు పోస్తూ ఉన్నాం రామచంద్ర స్వామికి. తలంబ్రాలలో మనకు ఒక మంగళాష్టకంలో చెబుతూ ఉంటారు రామచంద్ర స్వామికి తలంబ్రాలకు, రామచంద్ర స్వామికి మనుష్య జీవితాలకు ఉండే అనుబంధం ఏమిటి అని. జానక్య కమలాంజలి పుటే యా పద్మ రాగాయిత
తస్యాశ్యామలకాయ కాంతి గళితా యా ఇంద్ర నీలాయిత నస్యారాఘవ మస్తకే విలస స్కుంద ప్రసూనాయుత సస్యా శుభదా భవంతువగత శ్రీరామ వైవాహిక అని చెప్పారు. ముత్యాల తలంబ్రాలు సీతాదేవి చేతిలో నుండి జాలువారేటప్పుడు తెల్లగలేవట. అదేమిటి తెల్లటి ముత్యాలు ఎర్రగా ఉండడం ఏమిటంటే సీతా అమ్మవారి చేతులు ఎరుపు గులాబీ రంగులో ఉండేవిట. సాముద్రిక లక్షణాల్లో ఎవరి చెయ్యి అయితే ఎరుపుగా ఉంటుందో వాళ్ళకు లక్ష్మీ ప్రసన్నత ఉంటుంది. అయితే సీతాదేవి ఎరుపు చేతుల నుండి తెల్లటి ముత్యాల తలంబ్రాలు జాలువారినప్పుడు అవి ఎర్రటి కెంపులుగా దోచాయట. అలాగే మధ్యలోకి వచ్చేసరికి తెల్లగా మారి రామచంద్రుని కాంతి ఏదైతే కాయకాంతి శరీరపు నీలమేఘ ఛాయ పైన పడ్డప్పుడు ఆ తెల్లటి ముత్యాలు మళ్ళీ నీలిగా మారిపోయాయట. ఇదేమిటి అంటే మన ఋషులంతా కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఈ కింద పడ్డ ముత్యాలు మళ్ళీ తెలుపుగా మారాయి. ఇవి మూడు కూడా శాంతిరస్తో తుష్టిరస్తో పుష్టిరస్తో వృద్ధిరస్తో అవిఘ్నమస్తో ఆయుష్యమస్తో ఆరోగ్యమస్తో వేద సమృద్ధిరస్తో శాస్త్ర సమృద్ధిరస్తో. ఓం ప్రజాపతి శ్రియాం యశః ముష్కయోరధాసవం కామస్య తృప్తిమానందం తస్యాగ్నే భావయేహమా మోద ప్రమోదానందః ముష్కయోర్నిదస్సవః సుప్తేవ కామస్య తృప్త్యాని దక్షిణానాం ప్రతిగృహే మనసచ్చిత్తమాగోతిం వాచస్తచ్చమశీమహి పశూనాగం రోభమణ్యశ్చ మయి శ్రీయతాం మయి యదాహమస్య అత్ర భగం శ్రియం పుమా యదాత్తే తృప్తతి భగం ప్రియే ప్రియః ఏవం భగశ్చ తృప్తాని యజ్ఞశ్చ కామ్య ప్రియాః తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ సత్యేంద్రమా ఆదిత్య సమమో మోదే ఆపశ్చ సమాభరణ యశో యజ్ఞశ్చ దక్షిణా ప్రజామే కామశ్చ మృధ్యత రామచంద్ర భగవానికి నారాయణ చింతన సావధాన. అయితే ఈ మూడు రకాలుగా రంగులు మారితే ఇవి మొదటిది తమో గుణమని, రెండు రజోగుణమని, మూడవది సత్వగుణానికి ప్రతీకగా. తెలుపువన్నీ సత్వగుణానికి ప్రతీకలైతే ఎరుపువన్నీ రజోగుణానికి ప్రతీకలుగా, నీలివర్ణం తమో గుణానికి ప్రతీకలుగా ఈ మూడు రకాల తలంబ్రాలు ఒకే రకమైన తలంబ్రాలు మూడు రంగులుగా మారాయి. ప్రతి మనిషిలో కూడా మూడు గుణాలు ఉండాలి అని చెప్తుంటారు మన పెద్దవాళ్ళు. సత్వగుణం ఉండాలి, రజోగుణం ఉండాలి, తమో గుణం ఉండాలి. ఈ మూడు గుణాలు లేనప్పుడు వాళ్ళు వైవాహిక జీవితానికి యోగ్యులు కారు అంటారు. అయితే ఏదైనా కూడా కొంత కొంత ఉంటే బాగుంటుంది. అలా కాకుండా ఆ గుణాలన్నీ ఎక్కువగా ఉంటే దానివల్ల మనిషికి వృద్ధి చెందదు. ప్రతి మనిషికి బీపీ ఉండాలి, కానీ హై లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు బీపీ వ్యాధి కిందికి వస్తుంది. ప్రతి మనిషికి షుగర్ ఉంటుంది, అది హై లెవెల్ షుగర్ వ్యాధి అంటారు. ఇలా శబ్దం మన రేకులు మొత్తం ఊడిపోవాలి. మళ్ళీ మన నూతన కమిటీ వాళ్ళు కొత్త రేకులన్నా లేకుంటే కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్ అనే వేయాలి. దీని మీద అందరూ కూడా గట్టిగా భక్తి శ్రద్ధలతో చేతులు పైకి జోడించి జై అనేటువంటి ఒక శబ్దాన్ని ఉచ్చరించండి. జై బోలో శ్రీ సీతారామచంద్ర భగవాన్ జై, శ్రీ సీతామాతాకి జై. ఓం తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతేంద్రజగుం సరామి సులగ్నే సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ చింతనే సావధాన.
శ్రీరామపత్ని జనకస్య పుత్రి సీతాంగనసుందరకోమలాంగే శ్రీవిష్ణుపత్ని భువరైకమాత వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధ శ్రీరామం జనకాత్మజం దురఘురం ప్రత్యజ్ముఖం ప్రాముఖం దోర్భ్యామంజలిమంజతైశ్చ వనితామాపూర్వముక్తాపళైః నానారత్నసువర్ణమానమనేగలిశైరాణింజతా సాగరాత్ సీతారాఘవయోర్వివాహ సమయే దేయాదిదే మంగళం. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన. పశవో వేగవస్సమృజ్యతాం శ్రియా వేగవస్సమృజ్యతాం యజ్ఞో మేఘామస్య మూర్ధ్యతాం. మనుష్య కళ్యాణాలలో ప్రజామే కామస్య వృద్ధ్యతామని చెప్తాం, శ్రియోమే కామస్య వృద్ధ్యతామని చెప్తాం. మేళం ఆపండి ఒక్క నిమిషం. యజ్ఞోమే కామస్య వృద్ధ్యతామని చెప్తాం. అయితే పరమాత్మ కళ్యాణాలలో యజ్ఞమే ప్రధానం కనుక యజ్ఞో వై విష్ణు యజ్ఞ ఏవాం ప్రతిష్టతి అని చెప్పారు. యజ్ఞానికి మూలం విష్ణువు కనుక యజ్ఞమే కామస్య మృతతామంటే ప్రపంచంలో యజ్ఞాలు బాగా జరగాలి అని అర్థం. కారణం ఏంటంటే మనకు భగవద్గీతలో చెప్తారు, యజ్ఞం వల్ల వర్షాలు కురుస్తాయి, వర్షాల వల్ల పంటలు పండుతాయి, పంటల వలన ప్రజలు సమస్త జగతి కూడా సుఖంగా ఉంటుంది. కనుక మనకు యజ్ఞాలు జరగాలి. యజ్ఞాలు జరగాలంటే ఇలాంటి పెరుమాళ్ల పరమాత్మ కళ్యాణ పరంపరా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఇతోధికంగా శ్రద్ధగా మనం చేస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు మాల సమర్పణ, నృత్య, గీత, వాయిద్య ఇలా మనకు ఆలయాలలో 8 రకాలైన అలంకరణలు ఉంటుంటాయి. మనకు పాంచరాత్ర ఆగమ సిద్ధాంత ప్రకారంగా నృత్య గీతాది అష్టైశ్వర్య భూయాస్తామితి భవంతో మహంతో శ్రీమంతో అణుగుణంతో అంటారు. అష్ట మంగళాలు ఏవైతే ఉంటాయో దానిలో మాలికా సమర్పణం. ఇప్పుడు మనకు ప్రపంచంలో భగవంతుడికి సంగీతమపి సాహిత్యం సరస్వత్యా స్తనంద్వయం ఏతం ఆపాతి మధురం ద్వితీయం చింతనామృతం రామాయణంలో చెప్పబడి ఉంది. రామాయణం ఎటువంటిదంటే విన్నా కొద్దీ వినాలి అనిపిస్తుంది, చదివినా కొద్దీ చదవాలి అనిపిస్తుంది. అయితే రామాయణానికి సంగీతానికి దగ్గర లెంక ఉంది కనుకనే వాల్మీకి మహర్షి ఆ లవకుశులు ఇద్దరితోని రామాయణాన్ని గానంగా మార్చి మనకు వినిపింపచేశాడు లోకానికి. ఇప్పుడు మన అర్చక స్వాములు కూడా ఈ మాలికా సమర్పణను చక్కటి సంగీతము, నృత్యము, వాయిద్యాలతో పాటు అందంగా వాళ్ళ భంగిమలతో పెరుమాళ్లకు సమర్పణ చేస్తారు. కాస్త భక్తులు కూడా కొద్దిగా వెనక్కి జరిగితే మన స్వాములందరికీ కూడా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే తన్మయత్వంలో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంటుందంటే ముందు వాళ్ళు ఆడతారు, రెండోసారి పరమాత్మ ఆడిస్తాడు, మూడోసారి వాళ్ళు ఆడుతూ పరమాత్మను ఆడిస్తారు. కనుక వెనుక ముందర ఎవరున్నారో వాళ్ళకి తెలియదు. కనుక మన జాగ్రత్తలో మనం ఉంటూ ఉండాలి. గట్టిగా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. ఎంతమంది ఎన్ని రకాల ఎంత గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతుంటే అంత మనమే ఇక్కడ స్వామివారికి మాలా సమర్పణ చేసినట్టుగా అవుతుంది. ఎవరైతే చప్పట్లు కొట్టని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళ పుణ్యం పక్క వాళ్ళకు వెళ్ళి పక్క వాళ్ళ పాపాలని మనకు పట్టుకుంటాయి. కనుక గట్టిగా గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ఉండాలి. ఎంత గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే అంత నాద వినోదం
వేద వినోదం మన పరమాత్మకు మనం సమర్పణ చేసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది. వెనుక వాళ్ళు, ముందరి వాళ్ళు, పక్క వాళ్ళు, ఆ పక్క వాళ్ళు, ఈ పక్క వాళ్ళు, ఏ పక్క వాళ్ళైనా కూడా చక్కగా కరతాళ ధ్వనులు చేస్తూ పెరుమాళ్ళకి మాలా సమర్పణ చేసుకుందాం. స్వరం వాడితే మనకు భయం, రాగం వస్తుందో లేదో అని. కానీ చప్పట్లకు స్వరం ఉండదు, చప్పట్లకు వేదం ఉండదు, చప్పట్లకు నాదం ఉండదు. కనుక రెండు చేతులు ఉన్నవాళ్ళు కూడా కొడుతూ ఉండాలి. అలా కొట్టినప్పుడే పరమాత్మ కూడా చాలా సంతోషంగా ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఇష్టపడుతూ చూసుకొని ఆనందపడుతూ ఉంటారు. మనకు జగిత్యాల సిటీ కేబుల్ నుండి ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతా కూడా మనకు కోదండరామాలయాల్లో ఉండి చూస్తున్నంత శ్రద్ధగా చూపిస్తున్న సూర్యనారాయణ గారు ఆయిల వారు కూడా పెరుమాళ్ళ సేవలో మాలా సమర్పణ చేస్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు అక్షంతలు ఎంత ముఖ్యమో వైదిక కార్యక్రమాల్లో సిటీ కేబుల్ కూడా అంతే ముఖ్యంగా కనబడుతూ ఉంటుంది. ఈ మధ్యలో జై శ్రీరామ్. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. ఓ రామ శ్రీరామ ఓంకార నామ, ఓ రామ శ్రీరామ ఓంకార నామ, శ్రీరామ జయ రామ. కోదండ రామ కోదండ రామ కోదండ మాంపాయి కోదండ రామ, కోదండ రామ కోదండ రామ కోదండ మాంపాయి కోదండ రామ. నీ దండ నాకు నీవెందు పోకు, వాదెల నీకు వద్దు పరాక్. నీ దండ నాకు నీవెందు పోకు, వాదెల నీకు వద్దు పరాక్. కోదండ రామ కోదండ రామ కోదండ మాంపాయి కోదండ రామ, కోదండ రామ కోదండ రామ కోదండ మాంపాయి కోదండ రామ. కోదండ రామ కోదండ రామ కోదండ మాం కోదండ రామ, కోదండ రామ కోదండ రామ కోదండ మాంపాయి కోదండ రామ. నీ దండ నాకు నీవెందు పోకు, వాదెల మీకు వద్దు పరా. నీ దండ నాకు నీవెందు పోకు, వాదెల నీకు వద్దు పరా. కోదండ రామ కోదండ మాంపాయి కోదండ రామ, కోదండ రామ కోదండ రామ కోదండ మాంపాయి కోదండ రామ, కోదండ మాంపాయి కోదండ రామ. బలో రాజా రామచంద్ర భగవానికి జై. ఏమై శ్రీకాంత్ గారు అంతేనా? పువ్వంతి అయ్యా కానీ శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్, 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 శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ